kalau begitu la arda ulun kada ridha ya Allah wahidun min ummati finnar. Satu orang pun daripada umatku kekal di dalam neraka. وأن الله يتقبل الصلاة والدعاء إلى روح سادتنا عليك السلام محمد وعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وسائر أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بيته الطيبين وإلى أرواح والدينا ووالدكم وإلى خصوصا رسولنا الإمام مهاجر إلى الله أحمد بن سعيد سيدنا أستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي عليه وسلم وبارك ثم إلى الفقيه الثاني الحبيب عبد الرحمن سقاف وإلى روح الحبيب مرحوم حضار وإلى روح الحبيب أبي بكر سكران وسلم وإبراهيم ثم إلى روح سلطان الملا الحبيب عبد الدروس بن أبي بكر سكران وسلم وإبراهيم ثم إلى الحبيب أبي بكر عدي بن عبد الله الذي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ثم إلى الحبيب شيخ بن أحمد وإلى شيخ بكر بن سليم وإلى سيدنا الفخر وجه شيخ بكر بن سليم وأخي أجل بن سليم وسلم وإبراهيم ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإلى الشيخ الإبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى ربنا الشهد وغوث العباد وبلال الحبيب عبد الله بن محمد الحداد وصلى الله عليه وسلم ثم إلى الحبيب أحمد بن زين الحبشي وصلى الله عليه وسلم ثم إلى الحبيب علي بن محمد الحبشي وصلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا وأساتذتنا ورد الحبوب الواجبة علينا خصوصا إلى الشيخ محمد الأشبال البجري والشيخ محمد ثاني والشيخ محمد زين بن عبد الغني وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأمة المسلمين أجمعين أن الله تغشهم برحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته وأن الله يفتح علينا فتح العارفين ويختم لنا ولكم الحسنى في خير وعفو وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, taufik, hidayah serta inayah dan dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan kita di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa seluruh keluarga kita dan dosa jiran-jiran kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita, hajat kedua orang tua kita, hajat guru-guru kita, hajat seluruh keluarga kita dan hajat jiran-jiran kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang sakit di antara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keafiatan kepada kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga dan menjauhkan kita serta menyelamatkan kita dan keluarga kita dari bala musibah yang akan diturunkan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang tertimpa bala musibah dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan Allah taala mengganti harta mereka yang hilang ataupun yang binasa dengan yang lebih baik daripadanya. Dan apabila di antara mereka ada yang meninggal, mudah-mudahan Allah taala mengampuni dosa-dosa mereka dan memasukkan mereka ke dalam syurganya, syurga Firdaus bighairi hisab. Amin 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 ya rabbal alamin.
Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan kita, qudwah kita, idola kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, kerabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Sebelum kita lanjutkan pengajian kita sebagaimana biasa, ulun ingatkan kembali, mungkin di antara kita ketika masuk ke dalam masjid ini ada yang belum memasang niat i'tikaf. Jadi mari sama-sama kita pasang niat i'tikaf. Sengaja aku beriktikaf di dalam masjid ini selama aku di dalamnya sunnah karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di pertemuan yang telah lewat kita dijelaskan oleh Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi di dalam kitab beliau Risalatul Jami'ah. Beliau menjelaskan kepada kita sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala atau dasar-dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tanamkan di dalam hati kita. Di antaranya semalam bahwasanya Allah taala muridun, qadirun, sami'un, basirun. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa, khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Thumma qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bikum fi darin amin ila an qala wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ila jami'il khalqi lihidayatihim wa litakmili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizatid dhahirah. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ujar Sidin, hendaklah kita tanamkan di dalam hati kita annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ba'atsa, beliau mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhiran. Beliau mengutus, kada cuma mengutus gitu aja, tapi basyiran memberikan kabar gembira, wa nadhiran dan memberikan kabar ancaman kepada umat-umatnya. Kada cuma diberikan kabar gembira aja. Jadi Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi kabar ancaman bagi orang-orang yang dia maksiat, dia tidak beriman kepada Allah, dia kada paasian lawan Allah Subhanahu wa taala. Ujar orang Banjar itu muul, kada paasian. Nah, orang yang ketujuh maksiat ini diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam ancaman. Adapun orang yang beriman, orang yang taat, yang takwa kepada Allah taala, itu pun mereka juga diberikan kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kabar gembira ini bukan cuma kepada orang-orang yang taat, yang takwa kepada Allah. Bahkan Rasulullah pun memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mereka ahlul maksiat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, ujar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hilang nah, tadi itu ada terlintas. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Al-hadis atau qamaqal. Di dalam kitab Mukhtar al-Ahadis yang dikumpulkan oleh Guru Mulia Al-Habib Umar, di situ hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan syafaati, ujar Rasulullah, syafaatku li ahlil kabair, bagi umat-umatku yang mereka melakukan dosa-dosa besar. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Ini kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ini pendosa, setiap dari kita pasti melakukan dosa. Ada yang melakukan dosa mata, ada yang melakukan dosa telinga, ada dosa mulut, dosa hati, dosa tangan, dosa batis, dosa perut, dosa kemaluan. Setiap kita pasti melakukan dosa.
Bahkan seandainya kedada menggawi dosa, anggota tubuh kita semua, yang 7 itu khususnya, kadada menggawi dosa, pasti kita menggawi dosa. Apa itu? Kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini menggawi dosa. Selalu berdosa. Tapi ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatku li ahlil kabair, bagi pendosa-pendosa daripada umatku di hari kiamat. Ini kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbagai macam bentuknya. Ada syafaat Rasulullah, diantaranya syafaatul uzma. Syafaatul uzma ini yaitu adalah syafaat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu kepada orang yang beriman kepada Allah maupun yang kufur kepada Allah. Yaitu ketika di padang mahsyar, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, disebutkan dalam hadis itu, seluruh umat dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman kelak itu dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka menanti dimulainya persidangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking tersiksanya ketika itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang mana di hari itu kedada naungan kecuali naungannya Allah. Bahkan setiap orang dari kita sibuk memikirkan kiapa aku kena. Kiapa, apakah aku ini akan selamat atau kada? Yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang kada bermanfaat harta dan anak-anak illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Yauma yafirrul mar'u min akhi, di hari yang mana setiap orang lari dari keluarganya, dari saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abih, inya lari dari abahnya, lari dari mamanya, kada hendak meparak keluarganya. Wa sahibatihi, dan istrinya, wa banih, dan anak-anaknya. Itu semuanya kita sibuk memikirkan keadaan kita seorang. Bersama dengan sakitnya keadaan tadi, sibuk memikirkan, stres memikirkan keadaan kita. Itu huru-hara di hari kiamat. Diriwayatkan bahwasanya matahari itu sekedar mil. Mil ini ahlu hadis mereka mentafsirkan, mensyarahkan, ada yang mengatakan 1 mil ukuran kita biasa, jarak 1 mil dari kepala kita. Ada yang mengatakan mil ini sejengkal. Ada yang mengatakan mil yaitu adalah mil celak mata. Itu celak mata yang biasa, yang celak mata dahulu itulah. Seapa panjangnya? Itu jarak antara kepala kita lawan matahari. Jadi saking panasnya orang-orang kafir yang mereka kadang mendapatkan naungan, kadang mendapatkan, dan orang-orang yang maksiat pun setiap dari kita masing-masing dengan keadaannya. Ada yang bepaluhan sampai mata kakinya, bepaluhan. Ada yang bepaluhan sampai lututnya, tenggelam. Ada yang sampai pinggangnya. Ada yang sampai dadanya, ada yang sampai tenggorokannya, lehernya, ada yang sampai telinganya, ada yang tenggelam dengan keringatnya seorang. Ini tergantung dengan amal ibadah hamba tadi semasa hidupnya. Nah, ketika keadaan kayak gitu, orang-orang kafir pun mereka berkata, ya Allah, kayak ini aja sudah, masukkan aja sudah kami ini ke dalam neraka. Kenapa? Karena kami sudah gak ada tahan lagi dah dengan keadaan padang mahsyar ini. Masukkan aja sudah dalam neraka, siksa aja sudah. Ujar orang kafir. Mereka kada tahu bahwasanya siksa neraka lebih pedih, lebih sakit daripada di padang mahsyar. Saking sakitnya sudah. Hendak tuntung aja sudah. Kayak kita ayolah misal menghadang lawas sudah. Cari kita nih lawasnya ini. Hadang-hadang. Mau sudah ponisan aja sudah. Anu akan aja sudah. Sakit hati sudah. Putus asa. Nah ketika itu diriwayatkan dalam hadis itu. Semua umat ini datang kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Wahai Nabi Allah Adam.
pian ini Abul Bashar, abahnya manusia. Coba pang mintakan lawan Allah Subhanahu wa taala, mulai sudah perhitungan ini. Syafaat pian. Ujar Nabi Adam, nafsi nafsi. Diriku diriku. Kita pikirkan diri kita masing-masing aja. Aku kada kawa memberi syafaat. Datang kepada Nabiullah Nuh, datang kepada Nabiullah Ibrahim, datang kepada Nabiullah Musa, datang kepada Nabiullah Isa. Itu seberataan umat itu datang. Seberataan para nabi yang didatangi mengucapkan nafsi nafsi. Kita mikirkan diri kita masing-masing. Lalu mereka datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diminta, ujar Rasulullah apa? Analaha, analaha. Aku yang memberikan syafaat. Kemudian Rasulullah sujud di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala sampai ujar Allah taala, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Hai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepala engkau. Wasal, minta, tu'ta, apa yang kamu minta akan diberikan. Washfa' tushaffa, dan berilah syafaat. Beri siapa yang hendak kamu beri syafaat. Makanya di antara tafsir wala saufa yu'ti rabbuka fatarda, selagi akan wala saufa, selagi akan yu'tika, akan memberikan kepada engkau rabbuka, oleh Tuhan engkau, fatarda, sampai engkau ridho. Ini tafsirnya. Ada yang mengatakan tafsirnya ini, ada yang mengatakan ujar Rasulullah, idzan kalau begitu la arda, ulun kada ridho ya Allah, wahidun min ummati finnar, satu orang pun daripada umatku kekal di dalam neraka. Ini Rasulullah memberikan syafaat. Ini namanya syafaatul uzma. Yang muslim, yang non muslim, yang beriman kepada Allah, yang kada beriman lawan Allah, berataan dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan kita itu dianjurkan atau disunnahkan membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan ladzi wa'attah. Ini wab'athhu, dan bangkitkan baginda Rasulullah maqaman mahmuda. Ketika dibangkitkan nanti dalam keadaan maqam, di tempat yang dimuliakan, yang engkau janjikan, yaitu apa? Yaitu memberikan syafaat kepada seluruh makhluk. Makanya dikatakan halal, artinya hal ini berhak orang yang membaca doa setelah azan itu, ini berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena di hari kiamat. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan memberikan kabar ancaman. Berapa banyak di dalam Al-Qur'an? Setiap ada kabar gembira, pasti setelahnya kabar ancaman. Kalau Allah taala menceritakan bagaimana siksa-siksa neraka, setelahnya diceritakan nikmat-nikmat yang ada di dalam surga. Kalau hendak yang nyaman aja pian bisa insyaallah hafal seberataan surah Sabbihis. Itu kan Sabbihis marabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusan ahwa sanuqrika fala tansa. Surah Sabbihis dan surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyah hamilatun nasibah. Itu di awal-awal itu Allah taala setelah beberapa ayat menceritakan bagaimana keadaan orang-orang yang ada di dalam api neraka. Laisa lahu ta'amun illa min dhari', ujar Allah taala. Kada ada bagi mereka penduduk neraka ta'amun, makanan, illa min dhari', kecuali dari duri. Dhari' itu makanan, ada tanaman yang mana tanaman ini berduri. Semakin dimakan semakin menyakiti lawan orangnya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'. Kada belamak memakan itu, wala yughni min ju', dan kada mengenyangkan, kada menghilangkan daripada lapar, malah tambah lapar.
Dimakan semakin tersiksa, dimakan tersiksa. Kada dimakan kelaparan. Dan minumannya minuman dari darah, dari nanah. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mensifatkan bagaimana keadaan penduduk neraka. Kemudian setelah beberapa ayat Allah taala ceritakan lagi bagaimana sifat-sifat penduduk surga. Laisa lahum ta'amun illa min dari wa la yusmin wujuhu yawma idzin lisa'yiha radhiyallahu. Apa? Laisa lahum ta'amun illa min dari la yusmin wa la yughni min ju' wujuhu yawma idzin na'imah lisa'yiha radhiyah fi jannatin 'aliyah. Di dalam surga ujar Allah taala 'aliyah, yang tinggi kedudukan mereka. Fiha ainun jariyah, di dalam surga itu ada mata air yang mengalir. Fiha ainun jariyah, fiha sururum marfu'ah, di dalamnya ada ranjang-ranjang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada bidadari-bidadari. Ini tuh kenikmatan-kenikmatan surga diceritakan oleh Allah. Jadi setiap ada kabar ancaman, pasti setelahnya kabar gembira. Kadang kabar gembira dulu yang diberikan oleh Allah, setelahnya pasti kabar ancaman. Ini dua hal ini kadang mau terpisah di dalam Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala mengutus baginda Rasulullah SAW basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan memberi kabar ancaman. Di antara kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ala inna lillahi nafahat fata'aradu laha al-hadis atau kama qala. Ujar Rasulullah, Allah Ta'ala itu ada memiliki nafahat semalam. Nafahat itu adalah rahmat atau madat atau rahasia, sir-sir rahasia yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya di waktu dan di tempat yang dimuliakan oleh Allah. Ala fata'aradulah, maka hendaklah ujar Rasulullah ta'aradu, cari rahmat tadi. Di antaranya malam-malam yang dimuliakan tadi kan semalam adalah malam nisfu Sya'ban. Dan malam di antaranya lagi yang dimuliakan yaitu adalah malam pertama daripada bulan Ramadan. Ya, malam pertama bulan Ramadan itu perlu kita jaga bujur. Mudah-mudahan kita panjang umur bertemu bulan Ramadan dan kita dapat menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, khususnya malam pertama. Malam pertama bulan Ramadan itu Allah Ta'ala akan memandang kepada hati-hati hambanya. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati yang mana hati tadi dipandang oleh Allah Ta'ala, maka la yu'adzibhu abada. Allah Ta'ala akan ma'adzab lawan hamba tadi selawasan. Kalau dapat pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah binazarah, ya Allah berikanlah kami pandangan pada malam bulan Ramadan nanti. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perbuatan taat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang halal lagi berberkah dan melimpah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang salihin. Kita semua dijadikan hamba-hamba yang salihin, yang istiqamah, yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah ma'al afiyah ala hadhihi niyah wa ala kulli man bihi salafun salihun wa ala man bi sayyidil habib Umar wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma halikutri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama
وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وكرى برضا منك العيون واقض أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على صيام والقيام وتلاوة القرآن مع اللطف والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.